بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ ویلاگ کافی عرصے سے کر رہا ہوں، لیکن اس عرصے کے دوران کبھی بھی میں نے کسی سیاسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کے معاملات جو ہے وہ ہمارے ملکوں اور ہمارے خطے کے بہت عجیب سے ہیں، لیکن آج کا جو ہے معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ آج پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور اس حملے کی بنیاد پہلگام واقعے کو بنایا گیا ہے کہ جس میں بھارت کا کلیم یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کروائی ہے۔ اگر تو پاکستان نے دہشت گردی کروائی تھی اور اس کے کوئی ثبوت بھارت کے پاس تھے تو انٹرنیشنل میڈیا پر اس کو لاتا اور لا کر وہاں پر پاکستان کا جو ہے وہ ناطقہ بند کرواتا، لیکن اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھارت نے جو ہے وہ خود کروایا ہے۔ اور جب میں بھارت کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد بھارت کے عوام نہیں ہے، کیونکہ ہم دیار غیر میں جو پاکستانی اور انڈین اور سکھ کمیونٹی رہتے ہیں، ہمارے اندر جو بھائی چارے کی فضا ہے، ایک دوسرے کی احساس مندی کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ بھارتی عوام جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بھارتی حکومت کے ساتھ ہے۔ بھارتی حکومت جیسا کہ آپ جانتے ہیں BJP سے تعلق رکھنے والی ہے، اور اس کو جو ہے اس وقت اپنی سیاست زیادہ عزیز ہے، خطے کا امن جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جو ہے بھارت کے اندر ہونے والے بہار کے الیکشن جو کہ متوقع ہے، اس میں جو ہے اس نے اپنی جیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور کئی اور سٹیٹس میں بھی الیکشن آنے والے ہیں، اس کے لیے اس نے یہ سارا معاملہ جو ہے پہلگام کا واقعہ جو ہے یہ گھڑا، اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مروایا، اور ٹورسٹ غیر ملکی بھی اس میں شامل تھے۔ اس واقعے کے بنیاد بنا کر جو ہے وہ بھارت نے حملہ کیا ہے۔ تو وہی کیفیت کے جو بھارت کے ایک بہت معروف شاعر راحت اندوری تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ کرو چناؤ ہے کیا۔ اور واقعتاً بھارت کے اندر جو ہے اس وقت چناؤ کی کیفیت ہے کہ جس میں جو ہے وہ بھارت کی حکومت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اسی کے لیے سارا جو ہے جال بنا گیا کہ جو اس وقت جس کا اس نے آج اظہار کر دیا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور پھر دیکھیں پاکستان کی بھی آبادی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، لیکن پاکستان نے اب تک ان کی جو ہے صرف جنگی جو تنصیبات ہیں، ان کی جو جنگی جو ہے وہ مقامات ہیں، ان کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہماری آبادیوں کو ہٹ کیا ہے۔ مرید کی امی مسجد کے اوپر حملہ کیا، پھر جو ہے وہ بہاول پور میں بھی مسجد پہ حملہ کیا، سیالکوٹ میں کوٹلی لوہارا کے مقام کے اوپر بھی حملہ کیا، پھر اور بھی کئی جگہوں کے اوپر کوٹلی آزاد کشمیر میں حملہ کیا ہے، اور بھی آزاد کشمیر کے کئی علاقوں اور کنٹرول لائن کے اوپر حملے کیے ہیں۔ لیکن اس میں کیا کیا ہے اس نے کہ اس نے پاکستانی آبادی کو ہٹ کیا ہے، جبکہ جو جنگی چارٹرڈ ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر یہ شامل ہے کہ آبادی کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ پرتو ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آبادیوں کو ہٹ کرتے ہیں، آبادیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو بھارت نے حملہ کیا ہے، اس بھارت کو زوم ہے کہ وہ بہت بڑی دنیا کی طاقت ہے۔ ہاں، ایک اعتبار سے ہے بڑی کہ اس کے آبادی میں چین کو پچھاڑ دیا ہے، اور آبادی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ بے روزگاری وہاں پر انتہا درجے کی ہے، غربت اتنی ہے کہ آج بھی جو بھارت کے شہر ہیں ان کے فٹ پاتھوں کے اوپر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سوتے ہیں، اور بے یار و مددگار سوتے ہیں۔ تو انڈیا کی یہ کیفیت جو ہے یہ جو ہے معاشی طور کے اوپر انتہائی خستہ حال ہے، اور وہ الزام پاکستان کو دیتا ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے اس کے مقابلے کی، اس کے ٹکر کی جو ہے وہ چوٹ ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان نے جب انڈیا نے حملہ کیا ہے تو جواب میں جو ہے اس کے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک 6 جو ہے وہ طیارے ان کے گرائے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ جو ہے وہ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے ملک کو جو ہے وہ جگ ہسائی کا جو ہے باعث بنواتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے گجرات کی سٹیٹ کے اندر جب یہ وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے وہاں پر جو ہے
निहत्ते मुसलमानों को, जो हज़ारों की तादाद में थे, उनको शहीद करवाया था। कभी जो है ये किसी मसले के ऊपर जो है खड़ा कर देता है, चूँकि इसकी बुनियाद जो है वो आरएसएस है, कि जिसकी जो है बीजेपी जो है वो इस वक्त तर्जमान है इंतखाबी सियासत के अंदर, और वो जो है वो इंतहा पसंदी का दर्स देते हैं, इंतहा पसंदाना ख्यालात हैं उनके। वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो भारत की धरती के ऊपर जो है वो ना रहे, जबकि भारत की धरती के ऊपर मुसलमान सिर्फ रहने की बात नहीं है, मुसलमानों ने 1000 साल वहाँ पर हुकूमत की है, भारत को जो है वो अपने ज़ेर तसल्लुत रखा है, और भारत उतना ही जितना कि हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही क्रिश्चियंस का है, उतना ही बुद्ध मत के मानने वालों का है, उतना ही बाबा गुरु नानक के पैरोकारों का है। लिहाजा किसी तौर पर भी भारत को हिंदुस्तान या हिंद जो है उसको, यानी कि हिंदुओं का जो है वो मुल्क करार देना, ये बड़ी जो है गलत बात है और तारीख को झुटलाने के मुतरादिफ है। तो मैं यहाँ पर तमाम भारतीय जो लोग हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो अपनी इस जनूनी हुकूमत को, कि जो मुल्क के और बल्कि दुनिया के अमन को तबाह करने के दर पर है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो उठे और वहाँ पर इसका ख़ात्मा करे। और पाकिस्तान जो है, अब जाहिर बात है कि दिफा के तौर पर उसने जो कार्रवाइयाँ की है, और उसमें उसने जो है इंडिया की जो है वो कमर अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक तोड़ कर रख दी है। और आप देखें कि भारतीय जो मीडिया है वो भी इस वक्त मोदी के ऊपर बरस रहा है कि जो राफेल जो है तैयारे वो लेकर आया था, कि जिसको राफेल बोलते हैं मोदी साहब, वो राफेल जो है वो कागज़ के तैयारे साबित हो रहे हैं और उनको जो है पाक फ़ौज ने गिरा दिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है ये मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया, जंग इसका हल नहीं है। भारतीय लोग जो है उनको होश के नाखुन लेने चाहिए, और जो भी आइंदा चुनाव आ रहे हैं उसमें मोदी की जो है वो तकदीर का फ़ैसला करे और इसको जो है इक़्तिदार से निकाले, इसकी भारतीय जनता पार्टी को। जैसे कि आप देखते हैं कि भारतीय जो इनकी पार्लियामेंट है उसकी कभी कार्रवाई देखें, वहाँ पर सिख जो है वो उनके ऊपर बरस रहे होते हैं, वहाँ पर जो है मुसलमान बरस रहे होते हैं, वहाँ पर और मज़ाहिब के लोग बरस रहे होते हैं, क्योंकि बाकी तमाम कौमियतों और बाकी तमाम मज़हबों के लोगों का इन्होंने जीना जो है वो दूबर कर रखा है। और फिर आप देख लीजिए कि अमित शाह हो, खान मोदी हो, वो दोनों एक ही सोच के जो है वो बंदे हैं, और उन्होंने एक ही सोच को मुसल्लत कर रखा है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त जो है तशवीश की लहर दौड़ा दी है। ट्रंप जो है वो उसको बड़ा हमायती समझते थे, लेकिन उसने भी भारत के हमले को जो है वो शर्मनाक करार दिया है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि भारत जो है वो होश के नाखुन ले और फौरी जो है मुज़ाकरात की टेबल पर आए, और ये मेरी तरफ से मुतालबा है, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। पाकिस्तान के हाफिज़ आसिम मुनीर जो हमारे सिपा सालार हैं, उनके अज़ाइम बड़े बुलंद हैं और वो हर किस्म की जहरियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत को हमेशा ये मुगालता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी तफैली रियासत बनकर रहे। पाकिस्तान कभी भी तफैली रियासत बनकर नहीं रहेगा। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वहाँ की आवाम जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं, और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को अपना नस्बुल ऐन समझते हैं। तो लिहाजा ये दोस्तों जो है मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए बेहतर होगा कि इंडिया जो है वो अपनी हुकूमत को जो है वो समझाए और उसको जो है ये बताए। और इंडियन मीडिया जो चीख कर जो है जंग का माहौल पैदा कर रहा था, अब वो जो है कहाँ सो गया है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए, बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। भारत इसलिए सटपटाया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का एक सूबा है उसके अंदर जो है भारतीय मुदाखलत के जो है वो आसार पाए गए, और उसके ऊपर जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ग्रिप की है। उस ग्रिप के बाद जाहिर बात है कि भारत जो है वो नंगा हो गया। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी जिस तरह से
भारत ने जाकर जो है वो मामलात किए हैं और वहाँ की आवाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काने की भरपूर कोशिश की है और उसके भी शवाहिद मिले हैं। तो उसके बाद ये सारा मामला जो है हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है कुलभूषण हमारी कैद में है, उसके बाद एक और जासूस भी पकड़ा गया है। तो लिहाजा ये सारे जो है ताने बाने पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारी के ये भारत के जो है हुकूमत के साथ जाकर मिलते हैं। तो भारतीय हुकूमत जो है वो सारी इस कैफियत की ज़िम्मेदार है। तो नाज़रीन मोहतरम, जो इसके बाद अपडेट आती रहेगी आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जनूब एशिया के ख़ित्ते के अमन को जो है वो बहाल रखे और इस तरह के पागलपन जो है करने वाले हुक्मरानों से हमारी आवाम को निजात दे कि जो जंग का माहौल गर्म रखना चाहते हैं, जो दोनों ख़ित्तों को, जो दोनों मुल्कों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मज़ीद आवाम को गुर्बत में डालना चाहते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।